قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر بھیجے جانے کے حوالے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو ان کو ایک آزمائش کے طور پر ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ تاہم شیطان کی وسوسہ اندازی کے باعث وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجنے کا حکم دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب زمین پر جا کر زندگی گزارو، لیکن میرے پیغام کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جب تمہیں میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس پر عمل کرو۔ جو لوگ ہدایت کی پیروی کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے اور انہیں کوئی خوف یا غم لاحق نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھانے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے انبیاء اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اب تم سب حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور شیطان زمین پر اتر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا تمہاری آزمائش کی جگہ ہوگی۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اس ہدایت سے مراد اللہ کے پیغمبروں کی آمد اور ان کے ذریعے دین کا پیغام دینا ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکامات اور پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کریں گے ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پر آخرت میں کوئی خوف اور دنیا میں کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر ہوں گے اور اللہ کی طرف سے انہیں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہ آیت نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے وقت کی ہے، بلکہ اس کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے کہ جب بھی ہدایت تم تک پہنچے اس پر عمل کرو۔ اللہ کی ہدایت کی اہمیت۔ اللہ نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ صحیح اور غلط میں سے کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن ہدایت کی روشنی عطا کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ جو لوگ اس روشنی کو قبول کرتے ہیں وہ کامیابی کی راہ پر چلتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اظہار۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے انہیں بالکل ترک نہیں کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے، بشرطی کا بندہ اللہ کی ہدایت پر چلے۔ خوف اور غم سے نجات۔ جو لوگ اللہ کے پیغام کی پیروی کرتے ہیں وہ دنیاوی اور آخرت کے خوف اور غم سے محفوظ رہیں گے۔ اس دنیا میں آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن آخرت کی کامیابی ان کے لیے یقینی ہے۔ ہدایت کی پیروی کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو زمین پر بھیجا جائے گا، لیکن ان کے لیے ہدایت بھی مہیا کی جائے گی۔ غلطی کے بعد اصلاح کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے ان کے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھا اور ہدایت بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اللہ کی ہدایت پر چلنے والے کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ غفلت کرنے والوں کے لیے وارننگ۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے جو اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہیں کہ انہیں مشکلات اور غم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آخرت کا سکون۔ یہ آیت آخرت میں جنت کی بشارت دیتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں۔ استاد اور شاگرد کا تعلق۔ جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو ایک مشکل سوال حل کرنے کی کوشش میں دیکھتا ہے، جب شاگرد غلطی کرتا ہے تو استاد اسے سزا دینے کے بجائے اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اسے صحیح حل دکھاتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام
और उनकी औलाद को गुनाह के बाद मायूस नहीं किया, बल्कि ज़मीन पर भेजकर उनके लिए हदायत का रास्ता खुला रखा। वालिदीन और बच्चे की तरबियत। जैसे एक वालिदीन अपने बच्चे को नसीहत करते हैं कि वो आग से न खेलें, लेकिन बच्चा नाफरमानी करके आग को छूता है और जल जाता है। वालिदीन बच्चे को फिर भी अपने से जदा नहीं करते, बल्कि इसे सिखाते हैं कि दोबारा ऐसी गलती न करे। अल्लाह ताला का भी अपने बंदों के साथ यही मामला है। इंसान अगर गलती करे तो अल्लाह उसे मुआफ करता है और हिदायत देता है। जीपीएस की मिसाल। आज के दौर में जैसे जीपीएस हमें रास्ता दिखाता है, अगर हम गलत मोड़ ले लें तो वो हमें नया रास्ता दिखाता है ताकि हम सही मंजिल तक पहुंच सकें। इसी तरह अल्लाह ने हदायत के रास्ते मुतय्यन किए हैं। अगर हम गमराह हो जाएं तो उसकी हदायत हमें वापस सीधे रास्ते पर ले आती है। मजदूर और मालिक की मिसाल। जैसे एक मालिक अपने मजदूर को मुश्किल काम सौंपता है, लेकिन साथ साथ उसको काम करने की हदायत और ज़रूरी औजार भी फराहम करता है। अगर मजदूर हदायत पर अमल करे तो वो काम आसानी से कर लेता है। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा और हिदायत भी साथ दी ताकि वो कामयाब हो। डॉक्टर और मरीज का ताल्लुक। जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को एक खास दवाई देता है और कहता है कि अगर ये दवाई वक्त पर ली जाए तो तुम ठीक हो जाओगे। इसी तरह अल्लाह ने अपने बंदों को हदायत की सूरत में दवाई दी है। जो उस पर अमल करेगा वो कामयाब होगा और उस पर न खौफ होगा न गम। इस आयत का आज की जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर गमराही का शिकार हो जाते हैं। ख्वाह हमारी जिंदगी में मुश्किलात हों या हम जिंदगी के मकसद को भूल जाएं, अल्लाह ताला की हिदायत हमेशा हमारे लिए रोशनी का मीनार साबित होती है। अनबिया कराम की तालीमात, कुरान पाक की हदायत और नेक लोगों की नसीहतें हमें ये याद दिलाती हैं कि अल्लाह का रास्ता ही असल कामयाबी का रास्ता है। आज जब लोग मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हैं, जैसे बेरोजगारी, बीमारी या खानदानी मसाइल, ये आयत याद दिलाती है कि अल्लाह की हिदायत पर अमल करने वाले लोगों को कोई खौफ और गम नहीं होगा। जदीद दौर में ये आयत हमें सुकून और रहनुमाई फराहम करती है। चाहे हम जितनी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हों, अल्लाह की रहमत और हिदायत हमेशा हमारे साथ है। अल्लाह की रहमत और माफ़ी। अल्लाह ताला अपने बंदों को गुनाह के बावजूद मुआफ़ करने वाला और उन्हें हिदायत देने वाला है। हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हिदायत की पैरवी ज़रूरी है। ये आयत हमें यह सबक देती है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ अल्लाह की हिदायत पर अमल करने से हासिल हो सकती है। खौफ और गम से नजात। जो लोग अल्लाह की हिदायत की पैरवी करते हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत में कोई खौफ और गम लाहिक नहीं होगा। अख्तियार और जिम्मेदारी। अल्लाह ने हमें हिदायत का रास्ता दिखाया है, लेकिन ये हम पर है कि हम उस पर अमल करें या ना करें। हमारी दुनियावी और आखिरत की कामयाबी हमारे अमाल पर मुनहसर है। आजमाइश का मुकाबला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और फिर हिदायत के ज़रिए रहनुमाई हमें यह सिखाती है कि आजमाइशें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे निकलने का वाहिद रास्ता अल्लाह की तरफ से मिलने वाली हिदायत पर अमल करना है। या अल्लाह, मुझे तेरी हिदायत के रास्ते पर चला और मेरे दिल को हमेशा सच्चाई की तरफ माइल रख। या रब्बिल आलमीन, दुनिया की मुश्किलात में भी मेरी रहनुमाई फरमा और आखिरत की कामयाबी के लिए मेरा दामन भर दे। मुझे इन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तेरा फजल और करम हो और जो तेरी रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारें। आए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ हर खौफ और गम से जो मेरे दिल को घेर ले। ऐ मालिक, मेरी जिंदगी को तेरे पैगाम की रोशनी से भर दे और मुझे ऐसे ऐमाल की तौफीक अता फरमा जो मुझे तेरी रहमत के साए में रखें। मुझे अपनी हफाजत में रख और आखिरत में कामयाब लोगों में शामिल फरमा। या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और तेरे दर पर आजिज़ी से हाजिर हूँ। मुझे सीधे रास्ते पर चला और इन गमराहियों से बच्चा जो तेरे प्यारे बंदों को दूर कर देती हैं। या रब, मुझे हमेशा तेरी मोहब्बत और इताअत में इस्तिकामत अता फरमा और हर फितना व आजमाइश से महफूज रख।
آمین.